Now I request Dr. Bhavani Shankar Garu, Director and Chief Mentor, 21st Century Academy, to please come forward and speak few words in this context. Good afternoon. Yes, thank you for the response. And thank you, Honorable Dean, sir, Prabhakar, sir. Yeah, this is UPSC Free Masterclass Foundation. Why should we call this is a masterclass? Before going into the class, let me interact with you. I need your response. Rather than murmuring, kindly cooperate with the students who are very serious about it. I would like to show one question here. How many of you know the sun rises in the east and west, sets in the west? You all know that sun rises in the east and sets in the west. So, Suryudu Turpuna Udayistadu, Padamara Astamistadu, right? But what is the question displayed here? Okay, I would like to read the question. Let's have an interactive session here. Because you are all from engineering background, right? Arts, science. How many of you are from science background? Okay, how many of you are from arts background? No, you don't have any background, right? So, let me come to one point here. Here on 21st June, the question is simply asking you, on 21st June, the sun doesn't set below the horizon at Arctic Circle. This is a statement given. That is, సూర్యుడు ఎప్పుడు ఒక ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ దగ్గర అస్తమించడు అని చెప్తున్నారు. ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ అంటే మీరు వినుంటారో లేదో నీకు తెలియదు, కానీ నేను ఒక డిస్ప్లే చేస్తాను, ఒక ఇమేజ్. ఆ ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది అని మీకు ఇప్పుడే నిరూపిస్తున్నాను. ఇక్కడే చూడండి ఒకసారి. మీరు ఈ డిస్ప్లే చేసిన పిక్చర్ ఎక్కడిది? దిస్ ఈజ్ ఎ పిక్చర్ డిస్ప్లేడ్ ఫ్రమ్ 6th class NCERT. This 6th class NCERT is talking about axis of the earth, which is inclined towards the sun and having an angle of 66.5 degrees with the orbital plane, which is revolving around the sun. So this is about rotation and revolution of the earth. You might have known about this thing. In the concept of revolution of the earth, when the north pole is totally inclined towards the sun, North Pole is exposed to the continuous daylight. This is a question asked in UPSC from 6th class NCERT. I hope sincere students who would like to attend this masterclass foundation should never get disturbed by few mockery things. I hope. And mocks will be there. So always a person who is right to grow up bigger will definitely face certain trolling and criticism, everything. So people who would like to concentrate extremely should face that mockery. You should be ready for it. And please make so much of noise as much as possible. And people who would like to concentrate more, please focus on it. Because ultimately it is your goal. You should never get disturbed. You should never get disturbed by trolls, mocks, teasings, everything. So let's come to this point. Those students who are very sincere, they can get this interaction with me. So this is a 6th class NCERT textbook related question asked in the UPSC recently in 2019, that the sun doesn't get any kind of, the sun rays are total, there is no concept of sunrise and sunset. The concept of sunrise and sunset is not applicable on 21st June in the north pole of the earth, which is exposed towards the sun. This is a continuous daylight. And one more question from 6th NCERT only. This is from 6th NCERT. The statement given here is Rabindranath Tagore translated national anthem from Bengali to English. This is one question asked in UPSC. This is Rabindranath Tagore translated to national anthem from Bengali to English here. This is also a direct question asked in UPSC. There are few more direct questions asked in 6th NCERT only. So you might have studied 6th class. I think you might have studied, all of you passed 10th class. Yesterday also KP sir asked few questions. చిట్టీలు కొట్టి పాస్ కాని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఇవి చదివి ఉంటారు అనుకుంటున్నా. సో దోస్ పీపుల్ హూ మక్డ్ అప్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్, అట్లీస్ట్ దే వుడ్ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ వన్ పాయింట్ హియర్ ఈస్ we always refer all books except government published books. So
నీకు అందుకే చెప్తా ఉంటారు దిక్కులు చూడకు రామయ్య అని. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సో యూ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యువర్ గోల్ ఈస్. సో బ్రూస్లీ పంచ్ గురించి వింటారు, ఒకటే పంచ్ 100 times కొట్టాలి. సో యువర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ ఓన్లీ ద వన్ థింగ్, దట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ స్టాండర్డ్ బుక్స్, standardization of your information, and having an accuracy in collecting the reference books. This is all related to your foundation. This is called free masterclass foundation to nurture you as next generation leaders as part of our IAS classes and curriculum. This is a small R&D, research and development aspect, which was done with respect to UPSC foundation. As part of our mentorship programs, we usually conduct this session of conducting how to analyze previous year questions, how to get acclimatized with standard reference books. This is our orientation usually. If you see previous year questions, this is one second model of understanding what is required for any competitive examination. The second model of the second aspect here is how previous year questions will direct you to get into the civil service examination. How previous year questions will direct you. Understand the examiner's psyche. This is also very important. If you go through this question, it has 3 statements regarding Buddha's Mahaparinirvana and regarding Ajanta. And second one is about Mamallapuram. And third statement is about Mamallapuram. And second one is about Varaha Avatara of Vishnu, which was inscribed on Udayagiri caves. These 3 statements were given in the UPSC in 2014 examination, which was repeated. Each statement was considered as one more question in 2015, 16, 17. So every option has become one question in the next upcoming exams. This is also one direction that any competitive exam will give you. This is one such testimonial. If you go through this, Ajanta was given in statement 1. And Udayagiri caves regarding Varaha Avatara was given in statement 2. And third one is about Mahabalipuram or Mamallapuram. Right? And next, in 2015, they have asked all these statements. And 2016 as well, you would have witnessed this Mamallapuram and Ajanta caves. And 2017 again regarding Ajanta caves and the paintings. So I would like to tell you one important aspect, that how mentorship guides you, how to guide for UPSC. So this UPSC is not about elite sections ki sambandhinchindi kaadu. So this is not at all related to oka financial background baagunte sadhyamavutundani kaadu, leda deeniki chaala pedda intelligence knowledge unte sadhyamavutundani kaadu. ఒక స్కూలింగ్ ఫౌండేషన్ కరెక్ట్గా ఉండి 6th to 10th నువ్వు ఏవైతే బుక్స్ చదివావో ఆ బుక్స్ మీద స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఉండి అన్ని ఫౌండేషన్ని మళ్ళీ ఒకసారి యూపీఎస్సీ ఇస్తున్నటువంటి క్వశ్చన్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ చదవగలిగితే చాలు. ఎవరికి కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుందో, ఆ డెడికేషన్ ఉంటుందో, కాస్తో కూస్తో నీ పట్ల నీకు శ్రద్ధ ఉండి దేశం పట్ల కాస్త నీకు ఏదన్నా చెయ్యాలి అనే తపన ఉంటే, ఆ కన్సిస్టెన్సీని నువ్వు మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఇది పెద్ద కష్టమైన ఎగ్జామ్ కాదు. సో దట్ ఐ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ దట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద యూపీఎస్సీ ఆర్ మోస్ట్లీ టేకెన్ ఫ్రమ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ అండ్ లెఫ్ట్ టిల్ యువర్ 10th class. మీ 10వ తరగతి వరకు మీరు చదువుకొని వదిలిపెట్టినటువంటి ఈ పుస్తకాల నుంచే ఒక IAS కావడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. దానికి సంబంధించినటువంటి గత ప్రశ్న పత్రాలను మీరు పరిశీలిస్తే ఇది మీకు తెలుస్తుంది. So if you observe any previous year question, you can witness what is the required foundation for UPSC examination. I will tell you one small thing. In 2022, one question was asked about which of the following has been constituted under the Environmental Protection Act 1986. 1986లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఒకటి పాస్ చేశారు. దాని కింద ఒక బోర్డ్ అనేది వచ్చింది. ఏ బోర్డ్ దాని కింద మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అని 2022లో అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ 2020 క్వశ్చన్లో ఉంది. ఇఫ్ యు సీ దిస్ 2020 క్వశ్చన్, సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ was formed under Environmental Protection Act.
which is asked in UPSC CSC 2020 examination. సో మీ ఫౌండేషన్ సరిగ్గా లేక మీరేం చేస్తున్నారు అనేది మీరు నిజాయితీగా ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాల్సిన సమయం వస్తే, అది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, మీ జీవితం బాగుపరుచుకోవాలనే ఆసక్తి మీకే నిజాయితీగా ఉంది అని మీరు భావిస్తే, ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఎన్డీఏ అప్లై చేసి పాస్ అయ్యారో వాళ్ళని అడగండి. ఎన్డీఏ ఎగ్జామ్ ఈజ్ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ ఎగ్జామ్ కండక్టెడ్ బై యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఓన్లీ. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కండక్ట్ చేసిన ఎన్డీఏ ఎగ్జామ్లో క్లియర్ చేసి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ అండ్ ఆర్మీ ఈ త్రివిధ దళాలలో అత్యున్నతమైన స్థానానికి ఎదగచ్చు. అండ్ ఇట్స్ బియాండ్ యూపీఎస్సీ యాజ్ వెల్. సో దాన్ని మీరు ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి వరకు 10th క్లాస్ పుస్తకాలు చదవడం అనేది పట్టించుకోకపోవడం వల్ల, మీకు ఎవరు చెప్పకపోవడం వల్ల, మీరు చెప్పినా వినకుండా ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు అల్లరి చేయకపోవడం వల్ల మీ కెరీర్ మీరే పోగొట్టుకున్నారు. సో రియలైజేషన్ ఉన్న వాళ్ళకైతే నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. జెన్యూన్ రియలైజేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. 2020 యూపీఎస్సీ సిఎస్సిలో అడిగిన ఒక స్టేట్మెంట్, నాట్ ఈవెన్ అన్ ఆన్సర్, జస్ట్ దట్ వాజ్ ఎ క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్లో ఉన్నది సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ వాస్ ఫార్మ్డ్ అండర్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అండ్ 2020లో ఆప్షన్ 2లో ఉన్నది మీకు ఇక్కడ 2022లో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బీన్ కన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్? సి, దట్ ఈస్ సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ ఇన్ 2022. అంటే ఆ 2020 పేపర్ చదువుకుంటూ వస్తే చాలు నువ్వు ఈ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ చూపించేదో అనుకోవద్దు. చూడండి, సేమ్ ఇయర్ నుంచి అగైన్ 2019 క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే మళ్ళీ 2022లో ఐ హ్యావ్ డిస్ప్లేడ్ యూ 2022 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ, నాట్ ఎనీ అదర్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. యూపీఎస్సీ 2019 నీకు ప్రపంచంలో ఈవెన్ మగ్దూమ్ మొయిన్ అలీ అని ఉంటారు, తెలుసు కదా, ఆర్నిథాలజిస్ట్. సరే తెలియకపోయినా పర్లేదు, అది మీ 8th క్లాస్ బుక్లో ఉంటుంది. ఆయన అంటే పక్షుల మీద అధ్యయనం చేయడం ఆర్నిథాలజీ అంటే. లక్షల పక్షుల గురించి ఆయన స్టడీ చేశాడు. వాటన్ని నేమ్స్ అందరికీ గుర్తుండవు. అరే ఇదేదో నీకు చూడ్డానికి ఎలా కనిపిస్తుంది, ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా ఏది పడితే ఆ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని జంతువుల గురించి నేను ఎక్కడ చదువుతానో, వాటి మీద నాకు నాలెడ్జ్ ఎట్లా వస్తుంది అని అనుకుంటారు. అది ఎవరికి తెలియక, సరైన స్మార్ట్ థింకింగ్ తెలియక, సరైన గైడెన్స్ లేక అలాంటి మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ప్రపంచంలో అంత చదివి మేధావి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయాలంటే, సరైన గైడెన్స్ ఉంటే. సి, దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ 2022. ఐ కెన్ ప్రూవ్ వన్ ఆస్పెక్ట్ హియర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ బర్డ్? అంటే ప్రపంచంలో నీకు కొన్ని లక్షల పక్షులు ఉన్నప్పుడు ఏది పక్షో, ఏది పక్షి కాదో, ఏది చేపో, ఏది చేప కాదో, ఏది ఏ జంతువో ఎట్లా తెలుస్తుంది అని నీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు. యూ మే బీ కన్సిడరింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ హైలీ టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్. But practical reality is very different. Here in 2019, the question has bluefin mahseer. Bluefin mahseer in match the following. అంటే మషీర్ అనేది ఎక్కడుంది? రివరైన్ స్పెషీస్లో పార్ట్. అంటే నదుల్లో జీవిస్తున్నటువంటి వాటిల్లో ఒకటి భాగం మషీర్ అని. నదుల్లో ఏముంటే పక్షులు ఉండవుగా, పక్షులు ఉండవు అన్నప్పుడు న్యాచురల్గా ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ బర్డ్ అంటే మషీర్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు బర్డ్ స్పెషీస్ కమ్యూనిటీ. లాజికల్గా ఆలోచిస్తే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ దిస్ 2019 క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ విచ్ వాస్ కండక్టెడ్ బై యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇఫ్ యూ గాన్ త్రూ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్, you will be able to answer this one. And next, one more question is about a small organization was formed, Banks Board Bureau, recommends for the selection for the heads of the public sector banks. నీకున్న ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే యూనియన్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్ అని నువ్వు చూస్తున్నావో వాటిని పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అంటారు. వాటికి మేనేజరియల్ పొజిషన్లో డైరెక్టర్స్గా అపాయింట్ చేయడానికి ఒక బోర్డు ఉంది అని క్వశ్చన్ అడిగారు ఇక్కడ 2019లో. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్యాంక్ బోర్డ్స్ బ్యూరో. అదే ఈ మేనేజరియల్ పొజిషన్లో ఎవరెవరిని సెలెక్ట్ చేయాలో నిర్ణయిస్తుంది, రికమెండ్ చేస్తుంది, దానికి కావాల్సిన రికమెండేషన్. ఆ 2019లో అడిగింది బ్యాంక్స్ బోర్డ్ బ్యూరో రికమెండ్స్ ఫర్ ద సెలెక్షన్ ఫర్ ద హెడ్స్ ఫర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అని అడిగిన ఆ ప్రశ్న directly asked in UPSC in 2022. Only I am taking reference of 2022. All questions were asked by UPSC earlier. గతంలో ఆల్రెడీ ఈ ప్రశ్నలు అడిగేశారు, అడిగిన వాటినే మళ్ళీ రిపీటెడ్గా అడిగారు. కానీ కట్ ఆఫ్ చూస్తే అవుట్ ఆఫ్ 200 మార్క్స్ 80 మార్క్స్ కూడా దాట్లా.
200 మార్కులు ఉన్నటువంటి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ పేపర్లో కట్ ఆఫ్ 80 మార్కులు కూడా దాట్లా. ఒక ప్రశ్నకి 2 మార్కులు. ఇక్కడ నేను మీకు 10 ప్రశ్నలు ఒక సంవత్సరంలోనే తను అడిగిన ప్రశ్నలే మళ్ళీ తిరిగి అడిగినవి చూపించా. తను అడిగిన ప్రశ్నలు అంటే యూపీఎస్సీ ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే అడిగిందో ఆ క్వశ్చన్స్ గతంలో అడిగిన వాటి నుంచే తీసి మీకు చూపించా. అంటే 10 ప్రశ్నలు మినిమం గత ప్రశ్న పత్రావళిని ఎవరైతే చూసొచ్చారో, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎవరైతే చూసొచ్చారో వాటి మీద వాళ్ళు ఈజీగా 20 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఎన్సీఈఆర్టీ బుక్స్ ఎవరైతే చదివారు దాని మీద ఇంకో 20 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. 80 మార్క్స్ ఓపెన్ కేటగిరీ కట్ ఆఫ్ క్లియర్ చేయలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే మీరు బాగా బిజీ అయిపోయారు. ఇన్స్టా ఇన్స్పిరేషన్స్ కావాలి, ఇన్స్టా రిలీఫ్ కావాలి, ఇన్స్టా హ్యాపీనెస్ కావాలి, ఇన్స్టా ఎంజాయ్మెంట్ కావాలి, ఇన్స్టా లవ్ కావాలి, ఇన్స్టా బ్రేకప్ కావాలి. అన్నీ ఇన్స్టా అయిపోయింది ఇమ్మీడియట్గా. సో నీకు ఒక 2-3 ఇయర్స్ అన్న మినిమం టైం కేటాయించాలనే ఆసక్తి లేదు. ఎవరికి బెనిఫిట్ అది ఆసక్తి, ఆ ప్రయోజనం ఎవరికి కలుగుతుంది? నీ పేరెంట్స్కి, నీకే. అది బెనిఫిట్ అయ్యేది నీకే అయినా సరే నీ మీద నీకు శ్రద్ధ లేదు. అందుకే అంటాడు శ్రీశ్రీ, ఎముకలు కుళ్ళిన వయస్సు మళ్ళిన సోమరులారా చావండి అని యువతను పట్టుకొని. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ నెంబర్, నాట్ నీ మైండ్ సెట్, నీ ఏజ్ కాదు. కేపీ సార్ చాలాసార్లు కొన్ని రిఫరెన్సెస్ చెప్తారు మీకు కావాలంటే ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు. 80 సంవత్సరాల వయసుతో, 70 నుంచి 80 సంవత్సరాల వయసుతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఇంకా నవ యువకులుగా పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్గా ఉన్న అజిత్ దోవల్ అని సార్ రిఫరెన్స్గా తీసుకొని చాలాసార్లు ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ దాని గురించి చెప్తుంటారు, మీరు చూడొచ్చు. హీస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఇండియన్ జేమ్స్ బాండ్. 76 ఏళ్ల వయసు ఉన్నా కూడా యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తూ దేశాన్ని టెర్రరిజంని లేకుండా చేసేటట్టుగా తయారు చేసినటువంటి సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తూ ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇనిషియేటివ్స్, రీఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తులు ఇప్పటికీ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఎముకలు కుళ్ళిన వయసు మళ్ళిన సోమరులైన వాళ్ళు కాదు, నవ యువకులు. ఇప్పటికీ జీవితంలో ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, నేను దేనికి సమయం కేటాయించాలి, ఎవరిని మాక్ చేయాలి, ఎవరిని ట్రోల్ చేయాలి, ఎవరితో టీజ్ చేయాలి, ఎవరితో చేయకూడదు, ఏం నేర్చుకోవాలి, ఏం నేర్చుకోవద్దు, నా జీవితానికి ఏం అవసరం లేదని తెలుసుకున్న వాళ్ళు దేశానికి నెక్స్ట్ జనరేషన్ లీడర్స్ అవుతారు. ఎందుకంటే 60% ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఈజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ యూత్. పూర్తిగా నిర్వీర్యం అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వితౌట్ స్కిల్స్. ఒకవేళ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోకపోతే, దిస్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు యాప్టిట్యూడ్, అది శక్తి లేక కాదు, సామర్థ్యం లేక కాదు, దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు యాటిట్యూడ్. అంటే సరైన వైఖరి దృక్పథం మనం సంపాదించుకోకపోతే, మన ఆలోచన తీరుని గనక మనం మెరుగుపరచుకోకపోతే, మనము ఎప్పుడూ ఒకళ్ళ ఫాలోవర్స్గా ఉండిపోతాం, ఒకళ్ళు చెప్పింది పాటిస్తాం. నిన్ను ఎలాన్ మస్క్ ఏం చెప్తాడో అది నువ్వు పాటిస్తావు. వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి రూల్స్ ఫ్రేమ్వర్క్లో నువ్వు బతికేస్తావు. జుకర్బర్గ్ తీసుకొచ్చిన ఎఫ్బీలో ఉండిపోతావు. నువ్వు అటువంటివి ఇన్వెంట్ చేసే స్థాయికి ఎదగలేవు. అది మీకు మీ ఆలోచన స్థాయి శక్తి మీద ఆధారపడి మీ ఎదుగుదల అనేది ఉంటుంది. యాటిట్యూడ్ డిటర్మైన్స్ యువర్ ఆల్టిట్యూడ్. సో మీ ఆల్టిట్యూడ్, మీ ఎదుగుదల ఏ స్థాయిలో ఉండాలి అనేది ఈ ఫౌండేషన్ అట్లీస్ట్ 10th వరకు వదిలేసాం, లైట్ తీసుకోవచ్చు. ఏదో గొర్రెలా ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసినాం, చదివినాం అంటే పోయినాం అన్నట్టు కాదు. ఇంటర్మీడియట్కి ఏదో పోయింది, ఇక నెక్స్ట్ ఏంది మరి? ఇంజనీరింగ్ అవుతుంది. వాట్ ఈజ్ యువర్ గోల్ అండ్ అంబిషన్? వాట్ యూ వుడ్ లైక్ టు డూ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్? నీ తర్వాత జనరేషన్, నీకు ముందు ఇచ్చిన జనరేషన్ ఇచ్చిన ఈ ఫ్రీడమ్, ఈ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఈ డెమోక్రసీ, ఈ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్, నీకు ఇచ్చినటువంటి, నీకు కాంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి ఈ సొసైటీ, ఇవన్నిటికీ నువ్వు తిరిగి ఏమిద్దాం అనుకుంటున్నావు ఆలోచించు ఒకసారి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మై ఓరియంటేషన్ ఈజ్. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి, దాచాం. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మోర్ సెషన్ బికాస్ దోస్ పీపుల్ హూ ఎన్రోల్ ఫర్ దిస్ ఫ్రీ మాస్టర్ క్లాస్ ఫౌండేషన్, ఎవరైతే ఈ ఫ్రీ మాస్టర్ క్లాస్ ఫౌండేషన్కి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్న క్లబ్లో రావడానికి, జెన్యూన్గా రావడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారో వాళ్ళకి ఇలా వచ్చి మేము ఫ్రీగా క్లాసెస్ చెప్పెళ్తాం. 6 weeks ఉంటుంది, వీక్లీ ట్వైస్. వచ్చి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఈ ఫ్రీ ఫౌండేషన్ క్లాసెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు ఇంజనీరింగ్ తర్వాత గేట్ ఎగ్జామ్ రాయాలన్నా, క్యాట్ రాయాలన్నా, కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ ఫర్ IIMs, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళాలన్నా,
లేదా ఇంకా ఫర్దర్ కోర్సెస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోకి వచ్చి స్టేట్ లెవెల్లో జరుగుతున్న అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ రాయాలన్నా యూపీఎస్సీ ఇంకొక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది, ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఐఈఎస్. అందులో ఫస్ట్ పేపర్ జనరల్ స్టడీస్. ఆ ఐఈఎస్లో కూడా ఇవే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఐఏఎస్ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్కి మీరు అప్లై చేసి రాయాలన్నా ఇన్ యువర్ ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ఫైనల్ సెమిస్టర్స్ యూ విల్ గెట్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రమ్ యూపీఎస్సీ టు అప్లై ఫర్ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్. ఈ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్కి నువ్వు అప్లై చేసి నువ్వు దానిలో ఉత్తీర్ణత పొంది అత్యున్నతమైన స్థానంలో ఈ దేశంలో ఇంజనీరింగ్ సెక్టార్లో నిలబడాలంటే ఆ ఎగ్జామ్కి కూడా నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఇదే జనరల్ స్టడీస్ ఫౌండేషన్. NCERTs up to 12th class, more than enough. And basic aptitude reasoning, more than enough. How to read newspaper, more than enough. Basic newspaper reading skills, competitive English, communication skills, general studies up to 12th NCERT. This is more than enough to settle your life in highest positions. If you can focus for next 2 to 3 years, why do UPSC consider only 21 years of youngster eligible for UPSC examination? అంటే 21 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికే నీకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఉండాలని ఎందుకు యూపీఎస్సీ కన్సిడర్ చేస్తుంది? అండ్ 21 సంవత్సరాల వయసుకే నీకు అప్లై చేయమని ఆ కండిషన్ ఎందుకు పెట్టింది? ఎందుకంటే బియాండ్ 21 ఇయర్స్ నువ్వు పర్స్యూ చేసే పిహెచ్డీ నుంచి నీకు థీసిస్ రాసి అక్కడ సబ్మిట్ చేయమని అడగట్లా. ఈ 21 ఇయర్స్ లోపు ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే నువ్వు చదివావో అది కూడా ఇంజనీరింగ్లో చదివినవి కావు. నీ ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఏవైతే చదువుకున్నావో, నీ 10th క్లాస్ వరకు ఏవైతే చదువుకున్నావో, నీకు నేర్చుకున్న బేసిక్ మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్ స్టడీస్, బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అప్ టు 10th స్టాండర్డ్ ఏవైతే చదువుకున్నావో వాటిల్లో కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్, న్యూస్ పేపర్ చదివే జ్ఞానం ఎలా తెలుసుకోగలిగి బేసిక్ కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ జరుగుతున్నటువంటి సమకాలీన అంశాలను నువ్వు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నావో వాటిని బేస్ చేసుకొని నీకున్నటువంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, ఛాలెంజెస్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలగడం, క్రైసిస్ని ఆపర్చునిటీగా మలచగలగడం, ఆ ఆప్టిమిజం ఉంటుందో నీ క్యారెక్టర్, నీ ఎబిలిటీస్ వీటిని చూసుకొని సెలెక్షన్ చేస్తున్నారు. ఈ సెలెక్షన్కి సంబంధించిన క్రైటీరియా ఒకటే, నీలో రావాల్సిన సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. నేనేమనుకుంటున్నా, ఏం చేయాలనుకుంటున్నా, నాకున్న కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్ ఫర్ మీ, ఆల్టర్నేటివ్ కెరీర్ చాయిసెస్. ఏదో ఒకటి ఫాదర్ తీసుకొస్తాడు, లోన్ ఇప్పిస్తాడు, అటు నుంచి యూఎస్కి వెళ్ళిపోతాం, అక్కడ వెళ్ళిపోయి మాస్టర్స్ చేసేస్తాం, కింద మీద పడేసి బతికేద్దాం. దట్ ఈస్ నాట్ ఫైనల్ డెస్టినీ ఆఫ్ ద లైఫ్. ఏ